السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے 24 نیوز روم میں میں آپ کا میزبان سلمان اطہر قاسمی بیجاپور کرناٹک سے۔ ناظرین، ملک کی کچھ اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خبر رکھنے سے پہلے اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین خبریں مل جایا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے صوبہ کرناٹک یعنی کرناٹک اسٹیٹ کی خبر ہمارے سامنے ہے۔ کل یعنی 16 دسمبر کی یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کرناٹک میں گو کشی بل منظوری تک پہنچانے کے لیے بی جے پی کا جے ڈی ایس سے سودا ہو چکا ہے۔ ہاں ناظرین، یاد رکھیے گا۔ اور سودا کیا ہے؟ وعدہ ہوا ہے کہ جنتا دل ایس کو کونسل چیئرمین شپ کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکمران پارٹی کی رضامندی، گوکشی قانون کی مخالفت کا وعدہ کرنے والی پارٹی جنتا دل ایس نے اب اس قانون کی مخالفت نہ کر کے خاموشی اپنا لینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ناظرین، پرنٹ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بات اس وقت سامنے آئی گزشتہ روز کونسل میں ہنگامے کے وقت، جیسے ہی جے ڈی ایس اور بی جے پی کے درمیان اس بات کا سودا ہو چکا ہے کہ جے ڈی ایس کے سینئر رہنما بسوراج ہوراڑی کو کونسل کی چیئرمین شپ دے دی جائے گی۔ یعنی یہ سودا ہوا ہے کہ جے ڈی ایس کے سینئر رہنما جن کا نام ہے بسوراج ہوراڑی، ان کو کونسل کی چیئرمین شپ دے دی جائے گی۔ برسر اقتدار حکومت کی طرف سے واحد شرط رکھی گئی ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہ ایوان بالا میں انسداد گوکشی قانون پر ووٹنگ کی صورت میں جے ڈی ایس کی طرف سے حمایت نہ صحیح مخالفت نہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ وعدہ ہوا ہے برسر اقتدار جو حکومت ہے، اور جے ڈی ایس کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے کہ سینئر رہنما کو چیئرمین شپ دے دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس وقت جب قانون کا معاملہ ودھان سبھا میں سامنے آتا ہے، ایوان بالا میں سامنے آتا ہے، تو آپ اگر اس کی حمایت نہیں کرتے تو خاموش رہیں، یا پھر آپ وہاں سے جا بھی سکتے یا نہیں بھی آ سکتے، لیکن اس قانون پر کچھ نہ بولیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے مدے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کرسیاں بک جایا کرتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سے ملک کی دوسری خبر جو روز اپنے چینل کے مادھیم سے آپ تک پہنچاتے ہیں وہ ہے کسان آندولن کو لے کر کے، جو ہم نے کل بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کسان آندولن میں کس طرح کسان مر رہے ہیں، موتیں ہو رہی ہیں مسلسل، اور ایک رپورٹ کے مطابق اوسطاً روزانہ ایک نہ ایک موت ہو جاتی ہے۔ مسلسل کسانوں کی موت ہو رہی ہے، کسی کی موت کار میں جل کر ہوتی ہے، اور کوئی بیماری سے مر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹھنڈی ہے، شیت لہر ہے، اس کے چلتے مر جاتے ہیں۔ کسان مسلسل شہید ہو رہے ہیں، کسانوں کی موت ہو رہی ہے۔ اور بڑی خبر جو ہمارے سامنے ناظرین اس وقت ہے، کسانوں کے سمرتھن میں سنگھو بارڈر پر پہنچے سنت بابا رام سنگھ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، کسانوں کے آندولن کے سمرتھن میں سنت بابا رام سنگھ نے کتھت طور پر گولی مار کر خودکشی کر لی ہے، اور اس سمبندھ میں پولیس نے بیان جاری کیا ہے کہ جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس جانچ کر رہی ہے کہ اس کی جانچ کیا ہوگی، یہ کس طرح کا معاملہ تھا، کیوں انہوں نے گولی ماری اور خودکشی کی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے سنت بابا رام سنگھ نے ایک نوٹ لکھا ہے خودکشی کا، اور اس نوٹ میں لکھا ہے کہ 21 دن سے مسلسل کسان آندولن پر ہیں اور حکومت ان کی بات سن نہیں رہی ہے، کرشی بل واپس لینے کے لیے تیار حکومت نہیں ہے، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے۔ ناظرین، تیسری خبر جو ہمارے سامنے ہے بڑی دکھی خبر ہے اور بڑے افسوس کی ہے، جو ایک مذہب اور ایک سمودائے سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور یہ ہمارے سامنے
प्रिंट मीडिया द्वारा अखबार हमारे सामने है जो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बेनुल अक़वामी रिपोर्ट आई है सामने कि खतरनाक जो इंकशाफ सामने आया है वो कौन सा है, आप देख लीजिए। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में नए शहरियत से मुतालिक कवानीन का हवाला देकर कहा गया है, कहां पर, बेनुल अक़वामी रिपोर्ट है हमारे सामने। उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए एक इंतहाई खतरनाक मुल्क बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी कवानीन में तरमीम के साथ ही हिंदुस्तान मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक खतरनाक और पुरतशद्दुद मकाम बनता जा रहा है। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के शहरियों की इजहार राय और इनफरादी आजादी का जायजा लेने वाली रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक को खतरा है, लेकिन हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए खतरनाक और पुरतशद्दुद मकाम बन चुका है। नाज़रीन, आगे लिखा है कि रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2014 से जब से बीजेपी इख्तिदार पर काबिज हुई है, मजहबी अक़लियतों पर हमले हुए हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों को हुकूक और इजहार राय पर असर पड़ा है। बहरहाल ये रिपोर्ट एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको यहां पर ये बता दिए, बेनुल अक़वामी बिरादरी की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जो हमने रखी है। नाज़रीन, इससे ये रिपोर्ट कोई भी हो, हमारा मुल्क है, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और हमें यहीं पर मरना है और हमारा सब कुछ यहीं पर है और हमारी वफादारियां इस मुल्क से वाबस्ता है, हमारी मोहब्बत इस मुल्क से वाबस्ता है, ये हमारा मुल्क है। ये बात दीगर है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो किसी को आपस में मिलना, भाईचारा करना पसंद नहीं है। लेकिन इसमें एक बात रोक करके मैं आपको यहाँ समझा दूं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो इस वक्त हमारे अखलाक हैं, खुसूसन मेरी दरखास्त इस वक्त तमाम मुसलमानों से है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी आपसी इख्तलाफात, हमारा आपसी शहराजा कितना बिखरा हुआ है, एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है। कोई बात जमातियों की करता है, कोई तबलीगियों की करता है, कोई देवबंदियों की कर रहा है, कोई सुन्नियों की कर रहा है, कोई अहले हदीस की कर रहा है। ये सब क्यों है? हमें इस मौके पर चाहिए कि अपने अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा करें और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े। मजबूत जरूरी है, हमें किसी से कोई डर और खौफ की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ना और मुसलमान आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद करें, मोहब्बत और प्यार और भाईचारा करें। जब मुसलमानों में इत्तिफाक होगा और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आएंगे तो दूसरों के साथ भी हम अपना अखलाक पेश करेंगे। नाज़रीन, जरूरी है इन बातों को समझना। ये रिपोर्ट जो मेरे सामने है, एक हमारे भारत का बड़ा अखबार है जो आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे। ये बेनुल अक़वामी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त भारत के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से हुकूक की पामाली हो रही है। आप समझ लीजिए इस बात को। ये कौन कर रहे हैं? ये सब हमारी बदआमालियों का नतीजा है। आज मुसलमान एक वोट बैंक है, हम क्या कर रहे हैं हम खुद जानते हैं। सबसे बड़ी चीज जो अपने चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से मैं बहुत ही आजिजाना दरखास्त ये कर रहा हूं कि आपसी इख्तलाफात को दूर कर दे, भाईचारा आपस में कायम करें, मोहब्बत और प्यार आपस में कायम करें, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दें। जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मबगूज निगाह से देखा है, उन चीजों को छोड़ दें और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ें।